प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म म प ग म रे सा सा प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स
sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa. Ladies and gentlemen, let us give a big and cheerful welcome to the dignitaries joining us for today's celebration. Pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa. Pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa sa pa ma re sa ga ni pa ma pa ga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga ga ma re sa sa ni sa pa ni ma pa ma re sa ni sa re ma pa. Pa pa ga sa ga ni pa ma pa ga ma re sa. Good morning, ladies and gentlemen. With great pride and joy, we welcome each one of you to this memorable occasion, the inauguration of Alumni Association Vestigia. Today marks a special day, a day of nostalgia, connection, and new beginnings, as we celebrate this cherished bond with our alma mater. I remember walking into this place for the first time, nervous and unsure of what lay ahead. It's funny to see how we see these places as home, though they start as unfamiliar ground. I'm sure many of us felt that same way, anxious about unknown but excited of what we could accomplish. Over time, this place shaped us, not just as students but as individuals. And as we sit here today, I think we can all agree that each one of us have walked our own unique paths. But the foundation that we have built here has allowed us to of St. Sebastian Educational Institutions, Mrs. Pramila D'Souza, Principal on St. Sebastian PU College, Mr. Natraj, First President of St. Sebastian PU College, Reverend Father Nilesh Krasta, Assistant Administrator, Father Miller's Homeopathic Medical College Hospital, Derlakatte, Mr. Victor Richard Vegas, Vice President, PTA. Now I request Mrs. Pramila D'Souza to escort the dignitaries to the dais.
Let us now begin this auspicious occasion by invoking the blessings of Almighty. I request the team to lead us into prayer song. Let us all stand for prayer.
Each new day is a blank page in the diary of our life. The secret of success is in turning that diary into the best story you possibly can. Now I request Mrs. Chaitra Shetty, Parish priest of Modankap. Father is closely connected to the books. Writing is his passion. His gentle look tells us about his simplicity, approachability, and friendly nature. On behalf of the entire faculty and alumni, it's my privilege to request our dear correspondent, Very Reverend Father Cyprian Pinto, to welcome the President for Vestigia 2025 with a bouquet of flowers. A warm welcome to you, Father. Thank you, Father. It's my great privilege to welcome Very Reverend Father Cyprian Pinto, correspondent, St. Sebastian's Educational Institutions. He is also the Joint Secretary of Catholic Board of Education, which is under the jurisdiction of Permanur Educational Institutions. Father is a very good composer and singer. He is known to be a man of integrity. And I am proud to say that today it is his support which made us to be reunited for the first time. May I request our dear principal, Mrs. Pramila D'Souza, to welcome our dear correspondent with a bouquet of flowers. A cordial welcome to you, dear Father. Thank you, ma'am. A very special welcome to our dear principal, Mrs. Pramila D'Souza, for her unstinted support. Madam is in full swing for the success of this program. May I request Dr. Prima Shweta D'Souza, alumni, to welcome our dear principal. A hearty welcome to you, ma'am. Thank you, Prima Madam. It's my great pleasure to extend a warm welcome to Mr. Natraj, first Student Council President of our college for the year 2002-2003. We are delighted to welcome Reverend Father Nilesh Krasta, Assistant Administrator, Father Mullah's Homeopathic Medical College Hospital, Derala Katte. I am proud to say that he is our alumni and the only priest who have studied in our college. May I request Ms. Rishal D'Souza, alumni, to welcome Father Nilesh Krasta. A warm welcome to you, Father. Thank you, Rishal. It's a great pleasure to welcome Mr. Victor Richard Vegas, PTA Vice President. We are always grateful for your support, sir. May I request Mr. Sandeep Roch, alumni, to welcome Mr. Victor Richard Vegas. A hearty welcome to you, sir. Thank you, sir. We are happy to welcome Reverend Father Melvin D'Souza, Assistant Parish Priest, St. Sebastian's Church, Permanur. May I request Mr. Anosh Kenneth, alumni, to welcome Reverend Father Melvin D'Souza. A hearty welcome to you, Father. Thank you, Anosh. To our esteemed alumni, welcome back to the place where your journey began. Your achievements and contributions across various fields is a source of immense pride for us. I would also like to acknowledge and extend a heartfelt welcome to the teaching and non-teaching staff and the students. A special welcome to Posakural and Nama TV for the video coverage of this program. Welcome you one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for that heartfelt welcome. Throughout our time here,
there's always been someone who believed in us even when we doubted ourselves. Someone who pushed us to think beyond the obvious, to see a bigger picture. We are now privileged to hear introductory words from our beloved principal, Mrs. Pramila ma'am, who is the guiding light of this institution. We request you to grace this occasion with your inspiring thoughts. Good morning, everyone. Respected dignitaries on the dais, my dear colleagues, and all loving, dear and near ones who are seated in front of this auditorium. A hearty welcome to St. Sebastian PU College to this wonderful day. It was the year 1999, the 10th parish priest of St. Sebastian Church, Reverend Father Peter Saravo, had a dream to fulfill the difficulties, various situations into a possible and nurturing way. He planned to build an institution looking into the difficulties of people in and around Permanur parish, Tokot area, Ullal, and other places. The people of this vicinity, as if found, were a low and middle income group people. It was difficult for the children to travel to the city of Mangalore and get education in those institutions by paying high fees. And as he dreamt about such difficulties, he planned to establish an educational institution here. He wanted to upgrade St. Sebastian Kannada Medium High School into pre-university college. He struggled and struggled, applied to the department, but because of the opposition from the high schools and some PU colleges of the vicinity, he couldn't succeed in the year 2000. But with the influence of Mr. Farid, the then in-charge minister of this locality and father of today's Speaker of Vidhana Sabha, and with the efforts and support and guidance of Mr. Ramanath Rai of Bantwal, he could succeed to establish St. Sebastian PU College in this place in the year 2001 on July 17th. Hats off to Father Peter Saravo. As he dreamt, the college started with 3 combinations, arts, commerce and science, with few students, in and around 120 students strength. After that, years passed. You all came to our institution. You played with us like children, and this was your second home. You spoke to us, you studied, you nurtured your talents. Your ups and downs we found out. We supported you in all matters. You wrote your exams, and 24 batches passed away since 2025. And few of you are here. You have gone out of the institution with beautiful memories, positive as well as negative, but the negative has turned into positive because we are like your parents. It so happened, I want to remember one incident. One of our madam, a commerce lecturer, was a classmate of one of the class, and the batch was a little bit naughty, notorious batch. Few students, not all, and it is her duty to teach you the good manners, how to sit in the class, even after you reach PU level also, because that is your foundation to the future years. Valuable 2 years with which you are deciding your behavior,
You are deciding your future, which course you have to study, what you want to become. So, madam, every day she used to guide them before she could begin the class. And one fine day, students created lots of noise during prayer hour, and madam took it in a positive way. She told them, children, you are our children. This is your home. This is your second home. Please behave in a good way. Even we are like your parents, and we are your parents also. Please listen to our words. ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಥರಾನೇ. She said. Everybody remained silent. After few minutes, in a gentle way, one student uttered, Amma. So, such kind of beautiful memories, because either in a positive way or negative way, the student uttered that word. Still we remember really beautiful memories you have left with. And we thought, on the occasion of our Silver Jubilee celebration, why can't we join together to remember all your paths, all your achievements, all your footsteps, and make it a memorable event and help and guide the younger generation. So we decided to bring you back to the campus of St. Sebastian, to your alma mater. And we found this day as the suitable day. With your presence, once again we thought to enjoy with you, to have your words and to listen your lullabies which you have done during your college days. And this is the precious day. Actually, the word alumni means to nourish. Nourish the pupil. The actual meaning is children or the students of a school or college who have studied in that college and left. And while deciding about the name, one of our lecturers suggested the Latin word vestigia. The word vestigia represents the footprints of excellence, the traces of various memories of institution. So dear students, we thought your footprints cannot be vanished. Actually, footprints will disappear after some time. But your footprints are memorable to us. You have left the printed ones to our institution by achieving in our institution, and even after going out, you have achieved a lot in our institution. To commemorate these footprints, today we have called you. Enjoy the day and let us reunite always, every year, every now and then. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for that heartfelt message. It is now my privilege to introduce Mr. Mohammad Safir, an esteemed alumnus from 2012-14 PCMB batch. He is the founder and director of Sunya IAS, a leading civil services training institute in Bangalore. With his diverse achievements, including delivery of over 500 motivational talks over India, Mr. Safir continues to inspire the youth. I now request Mr. Safir to share his thoughts with us.
Good morning, everyone. Respected correspondents, our esteemed guests, dignitaries on the dais, off the dais, our beloved principal, and also my dear fellow alumni. Some institutions not only just give a knowledge, they also give an identity, purpose, and courage. In this auspicious day, this alumni gathering feels like our heart is at home. Being alumni, we all been here just to have a wonderful memory, especially for me to have an interaction with my seniors and my classmates and my all friends. Along with this gathering, when we are discussing about this gathering over the virtual meet, many of our seniors were suggesting many things. So I want to put in that words here, saying that unlike many institutions running behind the scores, running behind the marks, this institution is something different, something unique. Instead of chasing the marks, they're chasing the dreams. Instead of ending up with more ranks, they will ended up with the more values. I'm here a standing example of that belief. Because in my first year of PU, I am the weakest student of biology. That time, even I was very irritated to make a diagrams also. So then that time, my biology ma'am, Delma ma'am, put so much effort to understand, not to just to pass, just to love the subjects. Hereafter in New Delhi, I was teaching the life science class to my students, remembering the same subject I was fear of. So that's the institution I received. I'm really thankful for the institution, not only for a knowledge or not only for a one PU degree. I'm also thankful for the more opportunities. If I'm telling about the opportunities, I still remember in my first year, along with my seniors, Akshata, Sri Raksha, we have been to many competition. In one of the competition, we all three went and we grabbed all the ranks, first, second, and third. That was the courage and belief college had us. So, if I'm speaking about my department, science department, Manoram ma'am especially taken care like a mother. She used to always behind me and telling like, you should do whatever you want to do and you should shine like a star always. And also the Padmaja ma'am, the chemistry ma'am, even after the so many years of my college life, she used to be in touch and she visited my institution in Bangalore and encouraged and blessed like a mother. I am the student of Saint Sebastian Kannada Medium School. When I stepped into a PU college, I was fear of speaking in English. This college gave me an opportunity to make a spoken English. I repeated this before also. That time, the Chaitra ma'am took the special English speaking classes for us. And I used to ask very rubbish questions, even though what is the use of had, have, something like that. She politely and patiently explained everything. Because of that, I delivered my English speeches in more than 500 stages. So thank you so much for that opportunity also. After that, I still remember in the same stage, same places, that was the first English allocation program. I was fear of speaking my English because that was the first time I am giving my speech in English. That time, again, my favorite biology ma'am, Delma ma'am, encouraged me and told, Safir, whatever you want to speak, speak it yourself. Speak from the heart. So maybe that day what I have started, by the grace of Almighty, it not stopped till now. It will be there till my last breath. So I am thankful for entire that opportunity, whatever the colleges have given. So also, along with my science department, from the commerce department and arts department, they used to involve me in so much activities. More than
knowledge, more than the studies. They involved in the subjects where I used to gain a lot of knowledge for the social perspective. They used to send me for the Bhagavad Gita competition, which was held in Tokkot. So the judge of that program and asked me like, what's your name? I said Muhammad Safir. And you are from Saint Sebastian. And you are in Bhagavad Gita competition. I said, this is the what unity and diversity I learned from this college. So this college has given so much potential and energy within me. When I am starting my civil service institution, SUNY IS Bangalore, now that is last in 17 states of our country. So I feel like this college encouraged me so much in that reason. And also, when we are having a conversation with our beloved principal, Pramila ma'am, I used to thankful her for this kind of one opportunity, because where we, after 25 years, where we can come to our institution like a home and speak, where we can where we can recall our memories, where we can have a nostalgia about our all the school days and college days memories. I'm really thankful for this opportunity, ma'am. So, train up like a child where he want to grow. After years, after he become old, he will never depart from it. The quote of this Bible, that is the belief of the Saint Sebastian institution, because they will encourage whatever you want to be. They will end up with saying that you should not be only a doctor, you should not be only an engineer, or you should not be only one academic counselor. You should also be a successful and humble human being in the society. Being an alumni of this program, we have along with our selfie, along with our clicking of beautiful photos, along with our recalling the memories, we have some responsibilities. Responsibilities of taking care of our next generation. Many people had a thought that this alumni is a just collection. I repeat, this is not a collection. This is connecting the hearts. This making the beautiful bonds. This making the beautiful journey towards from one generation to another generation. Because this college always made me to realize that you should not only believe in the luck. Because many people are saying like, if you have a luck, you will get a good marks. If you have a luck, you will win this competition. If you have a luck, you will end up with something better. But this college made me to realize that luck is just 1%. 99% is your hard work and is your efforts. That's what even the famous shairi is saying, हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब को उनको भी होते जिनको हाथ नहीं होते. That means even the person who does not have a hands, he should not believe that only the palm lines are his destiny. So more than that, even what we are saying in Bhagavad Gita, karmani vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phale heturburma te sangota sangati, means instead of looking for the result, you focus on your hard work, focus on your effort. Definitely your results will come on that day. So this alumni, this Vestigia will be the beginning of this Silver Jubilee celebration. Also, no one is either equal. Everyone is unique themselves. Thank you so much. Thank you, Mr. Safir, for your inspiring words. We have now reached a moment of great significance, the unveiling of the logo of our alumni association, Vestigia. The name Vestigia comes from the Latin word footprints or traces. Just as footprints leave a lasting mark, this logo symbolizes the enduring legacy and lasting impact that each one of us have made and continue to make within this vibrant community. I now request our esteemed guests to light the lamp and unveil the logo.
There it is, the official Vestigia logo, symbolizing the deep connect we share as alumni. It's a tribute to the legacy we have built and the impact we continue to have. It is now my honor to invite a person whose vision and dedication has played a crucial role in shaping this institution into what it is today. Our esteemed correspondent, Very Reverend Father Cyprian Pinto, has always been a guiding force and always committed into the growth and success of this institution. Please join me in welcoming Father to share his thoughts with us. Dear Monsignor, Very Reverend Maxime Noronha, the president of today's program, all the dignitaries, and all the, we used to say old students, all right, now we say alumni. We have already set the time for the program and we are behind our schedule because Monsignor has to leave soon for another program. So I don't want to say something more than what is needed. First of all, I am very happy, very happy to have you here, being the correspondent. Very proud to see you all. And it is a pleasure to listen to Mr. Safir. You spoke from your heart, and I really loved your message. You are connecting all, unity and diversity. So nice to hear you, dear sir, and also that you have promised that whatever way possible from your side you are able to do. Now we have only 1 month, 1 day for the Silver Jubilee celebration, and that will be on the 26th of November in the evening, 5 o'clock, and our bishop will be the president. And Mr. Amartha Rai, who always, whenever I meet him, is a good friend of mine. He always goes back to 25 years ago, where Father Peter Serrao was the he was the parish priest when the college was being started. He had been going to Bangalore, sitting there in his cabin, and somewhere or other trying to get the permission as early as possible. And Mr. Ramatrai also will be here, and UT Kadir also will be there for the program. So I, being the correspondent, invite all of you to be a part of that program, and that will be the biggest joy. And we'll have a message from the President, the Vicar General, Monsignor Maxime Noronha. We look forward for that message. And now we have some other program in between. So we have to leave Father as early as possible. Thank you very much, Mrs. Pramila and all the staff members for bringing all the alumni together, for your hard work. You have worked really hard, and so many of already have come. And one of us is a priest, and he's already on the stage, Father Nilesh. And he was also the assistant parish priest here for 1 year. Now he's on the stage. It's also our privilege, and also I'm very proud of all of you. Thank you very much. God bless us all. Thank you, Father, for your lovely words. It is now time to honor the outstanding achievements of our alumni. This is a moment to celebrate the success and contributions of individuals who have made us proud. I now request Mr. Vaishak to read out the names of the achievers. Good morning. Saint Sebastian Pre-University College organizes Vestigia 2025, a reunion of ex-Sebastians. It's a prestigious occasion to me introduce my elder and younger Sebastians who have done outstanding achievements in their career. May I request the achievers to occupy front seat on the dais as I call out your names. Dr. Prima Shetwa D'Souza. She was the student of first batch PCMB, completed PG degree in medical anatomy from KMC Mangalore and holds a PhD degree in medical field from NITE University. She has published many research articles in national and international journals. She serves as a resource person giving educational and motivational talks to school and children. Presently, she is working as a professor in the Department of Anatomy
at K.S. Hegde Medical Academy, Nitte University, from the past 16 years. Dr. Anil Kumar. He was the student of 2002-4 batch PCMB, completed BE in Civil Engineering from NMA MIT Nitte, and MTech and PhD from NITK Surathkal. He has authored over 35 international journal papers, successfully completed several R&D projects, and received the Best Paper Award at ICIRD 2024, which held at Thailand. He has served as a scientist and CSIR CRRI, New Delhi. Presently, he is working as assistant professor and the leading civil engineer consultant at NIT Calicut. Manju Rai Mooluru. He was the student of, I don't know here, he completed BA from St. Aloysius College, Mangalore, and BEd from Prem Kanti College and MA from Mangalore University. He was the teacher at Ramakrishna School. He acted in several Tulu films like Rickshaw Driver, Madime Ekkasaka, Dand, Ice Cream, Pilibailu Yamanaka, and many more. And his debut Kannada serial like Amma Ninagagi, Pallavi Anupallavi. He acted and directed 15 plus Tulu dramas. He acted as a hero in Tulu film, which is My Name is Annappa. He also won Ideal State Award. Mohammad Safir UA. He was the student of 2012-14 batch PCMB. He did his BE in Civil Engineering from PA College and Master in Sociology and a Diploma in Counseling Psychology. He conducted 150 plus personal counseling session and social counseling program in the UAE. He has been awarded Best NSS Volunteer in 2017. He was the founder and director of Todd Secure Private Limited and founder and conveyor of Relief Services. Presently, he is the director of Sunny IAS, Bangalore. Saundarya Alwa. She was the student of 2012-14 batch. She has been performed 200 plus stage performances. She is the choreographer of classical, semi-classical and folk dances. She was widely appreciated for her choreography for Gokula dance theme at Karunada Dindima Mega event which held at Kuwait. Presently, she is working as school administrator at Kuwait. Richelle D'Souza. She was the student of 2018-20 batch. She completed BBA Law and LLB from SDM Law College, Mangalore. She acted in 3 superhit Konkani films, namely Lucky Draw 777, Foundacho Mister, and My Dear Father. She was the finalist of TV reality show Konkani Comedy Champions. She won several awards like Rising Star of the Year Award 2024, Best Vice President, Leo District, Miss Suviksha R. Bandari. She was the student of 2018-20 batch. She completed BSc Nursing at Nitte Usha Institute of Nursing. She was a dancer, drama artist, Yakshagana performer and freelancer anchor. She has performed 1,000 stage performances in Yakshagana. She appeared in TV shows such as Bali Telipale, Makkare Makkar and Chorepat Family. She won the Best NSS Volunteer 2023. Currently, she is pursuing her MSc in Nursing in Psychiatry Specialty at Nitte Usha Institute of Nursing and Sciences. Akshita V. Akshita. She was the student of 2019-21 batch. She completed her bachelor in physiotherapy from Annapurna University. She was the state level throw ball player in 2024. She won title Miss MITE in Fashion Runway 2023. She is presently working as a professional model, physiotherapist and actress in Bangalore. May I request President of Vestigia 2025, Monsignor Maxime El Norana, Vicar General, the Diocese of Mangalore to honor the achiever. I request the other dignitaries on the dais to join.
Thank you, everyone. Now it's my honor to invite our President, Monsignor Maxim Lawrence Noronha, to deliver the presidential address. On the occasion of the Silver Jubilee of St. Sebastian Pre-University College, Permanur, the inauguration of the Alumni Gathering Vestigia 2025, guests on the dais, Joint Secretary and Correspondent, Very Reverend Father Cyprian Pinto, Principal Tamila Ma'am, one of the alumni, Reverend Father Nilesh, Assistant Parish Priest of Permanur Church, Reverend Father Melvin, Vice President of PTA, Mr. Richard, and all the members of the alumni gathering here, members of the staff, both teaching and non-teaching, and the present students. I'm very happy to be here to witness this inauguration of the Vestigia 2025. I'm taken up with a speech that is given by Mr. Safir. That is the cherishing moments that he, and I think many of you also, alumni members, have lived in this institution, maybe for 2 years, but those 2 years are memorable ones. And today, on the occasion of the 25 years jubilee of this institution, you have come together for the first time maybe, and as it is said, coming together is beginning, working together is progress, and staying together is success. And the years to come, there will be many more occasions for you to come together to your alma mater, to share your previous experiences, and also what way you can support, as Mr. Safir has already expressed, to the next generation. And he himself offered as a mentor to the coming generation, next students of this institution. This institution is under Catholic Board of Education, which has nearly 250 to 300 educational institutions, beginning from the nursery, Anganwadi, and the higher ones and the colleges all over Dakshin Kannada district, Kasaragod district, and Udupi district. And the very spirit of the education that is given in the institutions of Catholic Board Education is value-based education. We want to build human formation, and it is rightly expressed by Mr. Safir in his experience. And from the beginning, Pramila Miss is here to lead this institution, and all the members of the staff have dedicated themselves with a great commitment to form the students in human formation. And I am sure not only a few of the alumni were honored here on the stage, but there will be many more, and also in the future there will be many more students, past students who will come and achieve something in the society, not only in the professional field, but also maybe in the day-to-day life, becoming a good agriculturist, maybe becoming a good businessman, maybe. Anyway, in their life, a successful career they will achieve, and through their service, many more will get something or the other for the formation of their human life. And on this occasion, I thank the Joint Secretary, Principal, and all those organizers of this program today for inviting me to inaugurate this Vestigia 2025. Without lengthening much, I wish all the best for you alumni. There will be many more occasions to come together to share your thoughts, share your ideas, to contribute something or the other. I'm not speaking of financial assistant, maybe that one also included, but much more in the formation, as Mr. Safir has told, for the future generation. And through this, we build a nation, united nation, where there is
brotherhood in the country, all religions, all cultures come together in an institution like St. Sebastian's. I wish all the best for the Vestigia 2025 and this alumni group for the future. And also, I wish all the best for the coming Silver Jubilee of St. Sebastian Pre-University College. With this, I conclude my thoughts, thanking you and wishing you all the best. Thank you very much. Thank you, Monsignor, for that motivational address. It is now my distinguished honor to turn our attention to this very special moment in today's program, to honor President Monsignor Maxim Lawrence Noronha. I request our beloved correspondent, Very Reverend Father Cyprian Pinto, to come forward and honor our distinguished president of the program as a mark of our respect and gratitude. I request Father to honor all our distinguished guests. Please give them a round of applause. Thank you, Father. Appreciation can make a day, even change our life. Our willingness to put it into words is all that matters. I request Dr. Anil to propose the vote of thanks. I request Monsignor Maxim Lawrence Noronha to honor our correspondent, Very Reverend Father Cyprian Pinto. Good morning all. So myself, Anil Kumar. I am the 2002-2004 batch science student. So first of all, I'd like to thank the people who are behind this, who made this event. Basically, my personal view is I especially wanted such kind of an event to happen because we had lost the link between our institute and ourselves. We wanted to come here, but when we come here, we were missing some things. But today, when this event happened, when we entered the campus, it was such a vibrant campus. When we see the campus, we feel so proud of ourselves that we studied from this institute. And coming to the next part, many of us got honored here, but I personally feel that this actual honor should be given to the teachers who are behind us. Whatever we have achieved here, whatever we have got till now, it is all because of the teachers and all other peoples of this. Why? Because
plus 2 or PUC, what we call, this is a period where we actually create our future. So that's what it was a privilege for us, for me to come here, to stand in front of you and to see my institution, to see my old friends. So I'd like to thank all of you. Thank you, ma'am. So coming with the actual thing, what has been given to me, that is vote of thanks. So on the behalf of a part of a Saint Sebastian Institute and as a part of alumni team, I'd like to thank all the former students. I extend my heartfelt gratitude to Maxim Narona sir for coming here and taking the presidential thing. Thank you, sir. Our sincere thanks to Reverend Father Cyprian Pinto sir, correspondent of a Saint Sebastian Educational Institution, for his constant encouragement towards this kind of a function. Thank you, sir. A warm note of appreciation to our principal, Pramila ma'am, for making such kind of an event, for gathering all of us here. Thank you so much, ma'am. We missed our first president here, but although we would like to thank our first president also, Nataraj, who was the main foundation for our institution, political team, what happened in the initial stages. Thank you, Nataraj. We are also grateful to Reverend Father Nilesh Krasta, sir, who is an assistant administrative of Father Muller, Derlakatte, and joining us today for the sharing of his valuable inspirational things. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to Mr. Victor Richard Vegas, Vice President of PTA, for his continued involvement in the support of the college institutional activities. Thank you, sir. And a big thank you for all the fellow alumni. Your presence has made this event a very colorful and a beautiful way. So thank you all the alumni who have come here. And at the end, not the least, thank you all the staff members who were on the dais, off the dais, behind the dais, wherever, in whatever way they have contributed. Thank you all the faculty and the staff members for this. And also I'd like to thank the media people who have come here and who have taken up all the beautiful photos of us, so that it will be again more in our past coming days, which will be happy to see all these images that where we had a get together. Lastly, once again, I'd like to thank all the people, all the guests on the dais, off the dais, for coming up this. Thank you, sir. Thank you, Mr. Anil. We have had a truly memorable day so far, and now it's time to add an extra spark of excitement with our cultural program. May I humbly request our distinguished guests and dignitaries to please take the front seat in the audience. Thank you, Father.
ग स द प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स द नि प म प ग म रे सा सा प म रे स द नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा रे म प प प ग स द नि प म Us to the cultural program. Mr. Naveen, the stage is all yours. No mic check. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವಂತೂ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 2005 ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಂದಂತೂ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 2005ನ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 2005ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಸ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಒಬ್ಬ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅವರ ಒಂದು ವೈಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೈತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದಂಥ ಮಂಜು ರೈ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣನೇ ಅವರೇ. ಸೊ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತಂತಹ ಬೆಂಚ್, ಡೆಸ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಬರೆದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಲಿಪಿಯೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು, ಕೆತ್ತುದು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಚಾರ್ಮ್ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ? ಎನಿ ಗೆಸಸ್?
ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಸಿ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಿವಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಿವಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के. पीछे तू आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ. मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ. इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका. 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the boat, shake the top and the hardcore. Show it down, hit the party, hit it, gimme, 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 gimme some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the boat, shake the top and the hardcore. Show it down, hit the party, hit it, gimme, 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 gimme some more. प्रीतम प्यार बंदूक में ना तो गोली मर. आरे प्रीतम प्यार बंदूक में ना तो गोली मर. आरे प्रीतम प्यार सब आग तो मेरी चोली मेरे. जरा हुक्का उठा सारा चिल्लम जला. पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो. पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो. That's why I am
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಿವಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಕಾಯುವುದು ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ್ತದಾ, ಮೈಕ್ ಹಾಳಾಗ್ತದಾ, ಯಾರಾದರೂ ಬೀಳ್ತಾರಾ, ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅವಾಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಂಥ ಮಂಜುರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಜುರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಕಂಠದಾನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುರಯ್ಯ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಜುರಯ್ಯ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Hello. Just. Monitor. Che. Ite dile korle, bokka korle dile. Paate dai bokka korle. Hello, just say. Yes, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hi everyone. Hello. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Yes, I want to talk in Kannada because if I speak in English, you'll forget your English. So, I'm very sorry. Nowadays, I am talking in English only. In Mangalore, if you speak in Tulu, Kannada, no one will respond. So, now I am practicing to speak English. Next year, surely I will speak ultimate English. Because, Father, before, it was not like that. English and all, very slow. Nowadays, very speed, right? Before, it was like, what is your name? My name is Pushpa Raja. ಬಿಡಿಸಿ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಬಿಡಿಸಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು, ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ. ಆಫ್ಟರ್ 2000 ಎಲ್ಲ ಬಂತು, 90s ಅದು ಮೊದಲಿದು. 90sಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 2000ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ. ಸ್ಪೀಡ್. 2010ಗೆ ಬರೋ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಪುಷ್ಪರಾಜ್. 2020ಗೆ ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ ಪುಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಆಗಿ 30ಗೆ ಹೋಗ ವಾಟ್ಸ್ ಬುಸ್. 50ಗೆ ಬುಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ, ನೋ ಬುಕ್ಕು. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀನು ಕಲಿತು ಒಂದು 10th ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತರಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುವಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. 10th ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುವಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ 10th 235, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ
ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ MA B.Ed ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅದು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಫಾದರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಕಾರೆನಸ್. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಜೂರಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಕಾರೆನಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಣಿ ಥರ ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 90 ಈಗ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ 90 ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ. ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು, ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಯೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗೋ ಡೌನ್, ಗೋ ಡೌನ್. ನನಗಾಗಲೇ ಶಾಕ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಗೋಡೌನ್ ಯಾಕೆ, ಇವರು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಮಿಗೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರನ್ನು ಗೋಡೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಾ? ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಕಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MA B.Ed ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನೀವು ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ಎದುರು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವರು ಸಮಾಜದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೋಷಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ನಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಆ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜ, ದೇವ್ರ ನಿಜ, ಸುಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀವೇ, ನಿಮ್ಗಳು. ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸರ ಆಗುವಾಗ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಸರ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವವರು, ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವವರು ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಇದರ್, ಮೇನೆ ಬೋಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದರ್ ಕುಚು ಕುಚು ಹೋತಾ ಹೈ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮೇರೆಕೋ ಹಿಂದಿ ಬಿ ಕುಚು ಕುಚು ಆತಾ ಹೈ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಹೋಗುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಪ್ಸಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓದು ಬರಿ, ಓದು ಬರಿ, ಓದು ಬರಿ. ಓದಿ ಆಯ್ತಾ? ಓದಿ ಆಯಿತು, ಬರಿ. ಬರ್ದಾಯಿತು, ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗು. ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದು. ಶಾಲೆದ್ದಾಯಿತು, ಟ್ಯೂಷನಿದ್ದು ಓದು. ಓದು ಬರಿ, ಓದು ಬರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ಹೇಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕೊರೆಗೆಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಯ್ದಿಂದ ಆತನು. ಓದು ಬರಿ, ಓದು ಬರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೀದಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬ್ಯುಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಹೋಗುದೆ ಹಾಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ವೈ ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಮಾಮ್, ವೈ ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಮಾಮ್, ವೈ ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಮಾಮ್. ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡದವಾಗ ವೈ ವಾಟ್ ಮಾಮ್. ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಗನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಹಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಪ್ರಮೀಳ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಕರನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತವರಿಗೆ, ಈಗ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮನೆಯೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಡೆಮೊಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಹೊಸತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನೀವು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಡಿದಾಗ. ಈಗಲ್ಲ ಹೌದು, ನೀವು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಡಿತಾ ಇರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮರುದಿವಸ 15 ಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತೇ ಬಡೀರಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ನೆಟ್ಟ. ಹಲ್ ಒಂಚೂರು ರಿವರ್ ಹಲ್. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಧಿಸೋ ರಾಜರತ್ನನು, ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ.
ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿರದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಗೊಂಬೆ, ಆ ಕತೆಗಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯುಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುವ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಬದನಂಚಿತಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಬದನಂಚಿತಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಜ್ಜಾಜಿನಕಲು ಆಮೆ ತೆಲದಕಲು ಈಮೆ ತೆಲದಕಲು ಬರಿ ತೆಲದಕಲು ನಡು ತೆಲದಕಲು ಒನಸೇನಕಲು ಒನಸೇರಪನಕಲು ಉದ್ದದಕಲು ಕುದ್ಯದಕಲು ತೋರದಕಲು ಸಬರದಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಬಂದೊಂದು ನಿಂತಿರೋ ನಿಪುಣನೆ ಕುಳಿತಿರೋ ಕುಶಲರೆ ಅತ್ತೈತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರೋ ಮಾನೀರ ಮೇಲರೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಬರುವಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ದೂರಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾರ್ದಾದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಡನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ 1/4 kg ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಆಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರುಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಕಾರ, ಈಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವಾದರೆ ಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನ ಮಜೂರಿಗೆ ದುಡಿಯುವವರು. ನೀವಾದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರಣ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ, ದುಡ್ಡು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇವಾ? ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ.
ನಾವು ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗುವವರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ ಫಾದರ್, ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು 4 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಕಂತೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹಂಚಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಾಳೆ ಓನರ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ, ಬರಲು ಏನು ತಂದೆ ಬರದು ಏನು ಹಿಂದೆ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ, ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀ ಇರುವುದು 3 ದಿವಸ, ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ, ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿ ಹೋದವನಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮನೆಯದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು ಚೈನ್, ಅದು ಒಪ್ಪ ಹಾಕಿಸಿ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನನ್ನದು ಪೊಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಂದದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ, ಫಾದರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಾಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳು, ಹಳೇ ಮಾತುಗಳು, ಹೊಸ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ಸುಖನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಯಾರತ್ತ ಆದರೂ ಈ 2005, 2003 ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. 2004, 2005, 2006 ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರನ್ನು. ಬನ್ನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ 8, 9, 10, 2008, 9, 2008, 2009 ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಾಲ ಪಾತೆರೇಜ್ ಇಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ನಾತೆ ಒಮ್ಮೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2008, 2009, 2010 ಬನ್ನಿ. 2008, 2009, 10 ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 90s ಮೆಮೊರೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಝಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 90s ಇದೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು, ಹಾಗೂ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಜಾನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸುಚಿತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮನೋರಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಉಮೇಶ್ ಸರ್, ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಲೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 20 years ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ?
ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಆಕಾಶ್ ಓಕೆ ಹಾಗೇನೇ ಎಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಯಾನೇ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ತೋಜ್ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಅನಿಲ್ ಸುನೇನಾ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ 2003 ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ 2000 ಎಸ್ ಬನ್ನಿ 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 ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸನ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಹ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಮರ್ತೇ ಹೋಗುದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಾರೆ ಲೇದಿ ನೇಚರ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರವೀಣ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಟೋರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಇವರು ಭಾರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ್ಸ್. ನಾವು ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮದು ಹಳೇ ಸ್ಟೈಲ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 90s ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ 90s ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ನವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇರುವಾಗ ಇದ್ದಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾದರೂ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು. ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿನ ಬ್ಯಾಚ್, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬ್ಯಾಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಾಗಿಯೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್, ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ such a higher position among all of us, he himself came. Next time he came along with his family, taking his small children, and he enjoyed with us. And all of you, Dr. Prima Shweta or Limina, she is working here, and Manju, definitely, though he is such a renowned person, he is down to earth. And all of you, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನೆನಪುಳಿತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್
ಪೋಖ್ರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಪೋಖ್ರಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೂ ರೆಡಿ, ನಗಲು ರೆಡಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆಕಾಶ್. ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೀ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಅಕ್ಕ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅಕ್ಕ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ನಗಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೇಡಿ. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟು ಅಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಷಸ್ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಕ್ 2001 to 2010-11, that batch is the nature and everything is different. After that, the nature of students is different. It is not your fault, but after that, some other specialities you had. Tumba specialities ಮತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಚ್. ವಿ ಲವ್ ಯು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟರಿಗೆ ಜಾನೆಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. No, I don't feel today I'm ma'am. I'm also one among you all. So it's really nice to, we are delighted to have you back here. You belong to a family. We all belong to Saint Sebastian family. So hearty welcome to you all. Keep coming and keep encouraging us, keep appreciating us, keep praising us. I liked what Naveen said. Ma'am is the same. Her charm has not faded. I'm still beautiful. Thank you. Yeah. Thank you, and thank you. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಮೇಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆದ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗೋ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದಯಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ಸ್ದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಭಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹರಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು, ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದವರು 2010 ನಂತರ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೂ ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಾವ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟ್
ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಟು, ಆ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. 98 ನಾನು 1997ಇಂದ 2010ವರೆಗಿದ್ದೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನಲ್ಲಿ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 2nd ಇಯರ್ PUC ವರೆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ A to Z ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಸೂರ್ಯಖಂಡದಿಂದ ಬಂದವರು. ಸೂರ್ಯಖಂಡದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲಿಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹುಲಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. PUC ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಜುರೈ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದು 4 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ನಾವೊಂದು 8th ಅವರು 2nd ಇಯರ್ PUC ಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಸರು ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರು 235 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಪಾಸಾದದ್ದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಡುಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಏಜಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಉರ್ಬನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಓಡಿಸಿದ್ದು ನೆನಪುಂಟು ನನಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಿನಾಕ್ಷ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರಿನಾಕ್ಷ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಮ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 15-16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಏಜಿಂದಲೇ ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದವ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದಂತ. ನಾನೊಂದು ಏಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನಾನೊಂದು ಆವಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದೆ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದೆ, ನಾನೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದದನ್ನು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಹ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಾನೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವತ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 15,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಥ ಜಾಬ್ ಅಂತ.
ಆದರೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ದುಡ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಕ್ತಾನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳ ನೆನಪಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರುವಾಗಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ 100%. ಇವಾಗೇನು ಲೈಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಆ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತುಂಟು. ಕಲಿಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಲೋನ್ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ಟೆನ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ರಜೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ನಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ 1 ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಂಜುರಯ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆಗಡಿದ್ವು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೊಂದು ಬೇಜಾರು ಸಹ ಉಂಟು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳು, ದಯಮಾಡಿ 75% ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. 75% ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು, 25% ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎನಪೋಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೆಸ್ಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಮೊದಲು ಕೇಳೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರುಂಟು. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದಯಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು 2 ಲೈನ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಂತೆಂಥ ನಟೋರಿಯಸ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಎಂತೆಂಥವರಿದ್ರು, ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಹ ನಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಕಳಿತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನೀಗೇನು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUC ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಚ್ ಆಗು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸಹ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗುವ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಬಂದಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ ಕ್ಷಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ದಿನ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ವರ್ಷ ಸಹ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನನಗೆ ಡೌಟು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 2018 ಬ್ಯಾಚ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಷಾಯಿ ಹಾಗೂ ವೈಭವಿ, ದೀಪ್ತಿ, ಸುವೀಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
सबकी निगाहें, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बुआहें। सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। आफरीदम आफरीदम दम दमादम आफरीदम, इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है। तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, तुझको जहाँ पे अपना दिल ये दिया था मैंने, दिल तोड़ने उस जगह पर ही बुलाया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, मुझ कर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, मुझ कर्ज इश्क ये तेरा समझ नहीं आया मुझको। बिच्छू में रह नैना, बड़ी जहरीली आँख मारे, कमसिन कमरिया साली, एक ठुमके से लख मारे। बिच्छू में रह नैना, बड़ी जहरीली आँख मारे, कमसिन कमरिया साली, एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम चलाने आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा के आई। ಮನಿಕಾ ಬೆಲೂಜಿ ಎರಂಗಿ ಬಂದಾಜಿ ಕಡಲೆ ಕೊಂದಲಿಗೂ ಸುನಾಮಿಯೇ ಉಂಟಾಚಿ ಮನಿಕಾ ಬೆಲೂಜಿ ಎದುಟ ಎನರ್ಜಿ ತಲೆಯ ಸುತ್ತವಕ್ಕೂ ಸುರಾಬಲಿ ಪೊನ್ನಾಚಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಾತಾಳೆ ಪಲ್ಸೆ ತುಂಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಬ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೂತಾಡುಮೆ ಇರಬ ಕಲರ ಕೊಂಜಲೆ ಬಿಲೇಡಿ ಸಾಲ್ಟು ನಾ ತೊಟ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುಮೆ Monica, my God, my dear Monica, love you Monica, baby ma Monica, kichu kichu ma, ziki kichu ma, Monica, love you Monica, baby ma Monica, kichu kichu ma, ziki kichu ma. Zum 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 zum, tak, zum bata zum ma zum, tak, zum 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 zum, tak, zum bata zum ma zum, tak, zum zum zum, tak. ಬಂಧುಗಳೇ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಡಿಜೆ ಓಂತಿಬೆಟ್ಟು ಉಮೇಶ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಥಮ್. ಕೋತಿಯಿಂದ ಬಂದರು ಮನುಜರು, ರಿವರ್ಸು ಹೊರಡರು ಕುಡುಕರು, ನೋಡ್ದೋರು ಏನನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕುಡ್ದೋಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರ.
लेडीज मैच के प्रभुदेव जैक्सन को हिच के कुड़ियों के नाम तैयारू नाम दे डांस फ्लोरू ವಾವ್ 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 ಸೂಪರ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎರಡು ಲಾಭ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಏನಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ 22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ 2025 ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ none other than our most beautiful, our gorgeous, our principal. Please welcome Miss ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ನಾವಿನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೂ ಇದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನೌಶೀರಾ. ಸೊ ನೌಶೀರಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೌಶೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನೌಶೀರಾ ಎಲ್ಲಿ? ಎಸ್.
ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೈಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮೀಳ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Before we are moving into the next event, we have already inaugurated Alumni Association. And after we make the association, there should be office bearers in that association. So there are 6 posts in this association, and it will remain as long as the college exists. So the association or the office bearers may change, but this association will remain till the end. You have to continue this. Please don't stop. Gather all students into your association. The main purpose is to come back to the college campus or premises, to share your views, share your opinions, share your knowledge, remember your past, conduct some programs for all the alumni and get benefits out of that. So I request you all voluntarily please agree to the 6 posts. One is president, second is vice president, third is secretary, fourth post is joint secretary, and fifth is treasurer, and sixth is cultural secretary. So a kind request to all the alumni, let us go from the last. Who will take the charge of cultural secretary for 3 years, and after 3 years let us change, because everyone will get the chance. Cultural secretary, ma'am, anybody who has to make a note? Cultural secretary, I request, please anybody voluntarily agree. Who will be the cultural secretary? Now there is a good suggestion, Mr. Manjurai Molur. And he says he's very busy with the schedule. Agreed? He says he will support, he will give his wholehearted cooperation and support all the time. Sir. Okay. Okay, it is kept pending because he is not agreeing. His inavailability, despite his busy schedule, he cannot come. So, in such opinion he gives. Anyone else is interested? If anyone else is interested, please, for cultural secretary to Alumni Association. Audience. Akshata. Please agree because we have to maintain our time. It's already 12:40. Before 1 we have to finish. As cultural secretary, okay, I'll keep it pending. Who will be the treasurer? Please, you only have to agree voluntarily. Treasurer. No one is agreeing. Rajesh Acharya's name is mentioned from the first batch. Rajesh Acharya. Okay, Rajesh Acharya, where is he?
Agreed? As the treasurer. Yes. Yes. The treasurer will be Rajesh Acharya. Joint secretary. Joint secretary. Srinidhi's name is Srinidhi Alva will be the joint secretary, and secretary, for the post of secretary, anybody's name? Joint secretary. Akash. He has gone, I think. Akash. Akash. Yes. As the secretary, Akash Shetty. Joint secretary, Srinidhi Alva. Treasurer, who is Rajesh Acharya. And cultural secretary is pending. Okay, Saundarya Alva. And yes. Rakshit. As? Okay, now 2 posts are remaining. Vice President. Vice President. Who will become the Vice President? Please agree. I think from the back side, Dr. Prema Shweta. Will it be Dr. Prema Shweta? Okay, they all say yes. And the only post remaining is President. Okay. Mr. Safir. And now there are some assisting posts. Assisting posts to all these. Like for President, Vice President will be the supporter. And Secretary, Joint Secretary will be the supporter. For Treasurer and Cultural Secretary, we need supporters. Now, whether Rakshit is present, Rakshit, okay, can you be the Treasurer, supporter to Treasurer? Yes, agreed. Okay, give him a big round of applause. And for Cultural Secretary, one more assistant to Saundarya, because she will be in India for some time, but most of the time she will be working abroad. Supporter to her. Yes? Huh? Rinita. Yes. Rinita. Rinita, please come forward because everybody has to come. Okay? Cultural Secretary, supported to Assistant Cultural Secretary. Okay, please give them a big round of applause to all the office bearers. Now, before we conclude, office bearers, please come on to the stage for a group photo. Now, program will continue. Mr. Naveen, please proceed. ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ರಿನಿತಾ, ಹರ್ಷಿನಿ, ವಿಯೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ಸ್.
junuta dimta kirdaka junuta dimta kirdaka junuta dumta dhum ta na 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 dhum dhum ta na 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 dhum dhum agappa dom dom da na na de ra na 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 dom dom magasa ragda dhum da 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 di ra na 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 da 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 dom da 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 dom da da dom 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 da na 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 de ra na 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 dom kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa kirtana dhirana gama gama maga ma pa maga sa ni sa come now follow my lead come now follow my lead why niri ba ba ka re sa ni why pani sa sa pani sa sa pani sa sa why gari ni sa ba gari sa ni da ba why jum dum ta dhalam kutak takura takam girta jum taka jum ta takita ta tak jum girta ta tanum ta tarum ta takita ta takam girta takita ta danata ta dunata ta dinita ta da jum tatanum tatarum tagadim takirta dim ta tarigirta ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam takita dana ta tangirta tarigirta dim kirta tarigirta मालती गुहार जश प्यार गुगवारे मालती गुहार जश प्यार गुगवारे मुक्तामिनी चिताम कस चाल मतवारी चाल मतवारी चाल मतवारी Hello, mic check, yes. So, ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 2128 ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2128. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೆಸ್ಟಿಗಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೈಸ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇದು 2003ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೀವ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಈ ಲೀವ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿದರೆ 8/7/2003 ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ 16/7, 2 ದಿನ ರಜೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್. ಇದು ಯಾವ ಸೈನ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಟೀಚರ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾರ ಸೈನ್ ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 2000. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಮ್, ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏನು ಯಾರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ಓ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದದೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂತಹ ಜಂಜಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವುಗಳು ನಿಮಗೇನೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್, ಗೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಮಿಸ್ ರೀಶಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಜೆನೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೆಹಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು 2 ವಿಜೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ
ನಾನು ಹೆಲೋ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹಾಯ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಲೋ, ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೇಮ್ ಆಟಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ವೆಸ್ಟೇಜಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಕೆಲವರದ್ದು ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ನಾವು ಆಟಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತಾ. ಎಸ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೋಶನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ 1 2 3 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಜೋರ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್, 3 2 1. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಜೋಶ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೂ ಇದೆ, ನೆಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಯಾರು? ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾರು ಲಕ್ಕಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. ಲಕ್ಕಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಚೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಚೇರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಎಸ್, ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಚೇರ್ ಬೇಡ, ಚೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. 2 ಎಸ್.
ಓ ರೀಶಲ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಎಸ್ 11, 12, 13. ಮ್ಯಾಮ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇಯಾ? ಇನ್ನು ಯಾರ್ದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 more. Yes. 3 more. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 more chits are there. 3 more chits. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಚೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 ರೋಗೆ 1 ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 3 ರೋಗೆ 1 ಚೀಟಿ. ನೋ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. 15 ಮಂದಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಎಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗು. ನಂಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ MC ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆವೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಲಡ್ಡು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ತಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Everyone's watching, you know it's serious. We're getting closer, this isn't over. Pressure's on, feel it. Yes. ಎಸ್, ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ, ಆ ಕಡಲೆ ಉಂಡೆಯನ್ನ ಬಾಯಿನ ನಡುವಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಹೀಗಿದೆ. ಲಡ್ಡು ಅನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡುವಲ್ಲ? ಓಕೆಲಾ? ಓಕೆ, ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. Oikinim bomla mohinozuku lo hakwa Nimda Dozras tell me Har tabush crack oikinim bomla mohinozuku lo hakwa. ಮ್ಯಾಮ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿನವರು. ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂತ? Nimda Dozras tell me Har tabush crack oikinim bomla mohinozuku lo hakwa. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೇ ಕೊಡುವ, ಬೇರೆ ಕೊಡುವವ? ಬೇರೆ ಕೊಡುವವ. ಮ್ಯಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ತುಂಬಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ? ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರಿಪೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಶೀತಲವಾದಂತೆ ಬಂದ ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು.
ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಹಾಂ, ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ, ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫಸ್ಟ್. ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಮಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾ? ಅದು ಬೇಕು, ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನಾತು ಬಾರೆ ಕಾಂಡ ಚಾ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಕಾಲಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಎಸ್, ವಾವ್. ಏನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದದ್ದು? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಅವಳು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುದು ನಂಗೆ. ಹೂ ಬಾಣಿನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು. ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಟಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಾಯ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾಗಿದೆ ಬಂದೆ ನೀನು. ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತೇನು. ಎಸ್. ರಿಸ್ಟಲ್. ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ K19MN 0595. ಓನರ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದು ಅಡ್ಡ ಉಂಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. 0595. ಮೊದಲದವ್ರು ನಡುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಕಮಾನ್ ಸಿಂಕರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಲೇಟ್ ಹೇಳು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತದ ಅಂತ. ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ
ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಉಮಿದಾದಂತೆ ಪ್ರೇಮಂತೆ ಬಂದೇನು ನೀ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ಆದನು ಯಬೋಶ ಸೆಟ್ಟಿ. ಎಸ್, ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಹೂವಿನ ಮೋಹನದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹೂವಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷನಾದಂತೆ ಬಂದ ನೀನು ನೀನಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಬೇಗ. ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇಡಿ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ನೀನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೈಡ್ ಕೂತು ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವರು ವಿಜುವಲಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಹೂವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಬಂದು ನೀನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು ಎಸ್, ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರೀಶಲ್ ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ side ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ. ಜೋರು. ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಲಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ, ಲಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಲಡ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ಲೀಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಹ್ಞೂ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಅದಾಗುದಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು
ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು ಹಾ ಹಾ ಬೇಗ 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 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ಬಾಣದಂತೆ ಎಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋರ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೋಸ್ಕರ. ಕೊಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಣದಂತೆ ದೇವರೇ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಶೀತಲವಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೀನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು ವಾವ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಆಡಿದ್ರು. ಹಾಡುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಜೋರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ವಿನ್ ಆದ್ರು, ಯಾರು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇವರಿಗ ಇವರಿಗ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗ ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ಓಟ್ ಇವರಿಗ ಇವರಿಗ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಏ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್ ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರಿಗೆ ಓಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಮ್ನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ? ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ? ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ಗ, ಅವಳಿಗ? ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈಚೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ವೋಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಈ ಗೇಮ್ನ ವಿನ್ನರ್ ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಗೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೋನ್ 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 ಒಳಗೆ ಸಿಮ್ ಇದೆಯಾ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ವಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ನಂಬರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ನೀವೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಬರ್ದಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಹೌಸಿ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಗೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9108 ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 9 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 9 ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮದು ನ್ಯೂಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್
ಸಫೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಫೀರ್ನವರು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ನೋಡದೆ ತೆಗಿ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ನಂಬರ್? ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 4 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 1 ನಂಬರ್ 1 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 2 ಡಿಲೀಟ್. ನಂಬರ್ 3 ಡಿಲೀಟ್. ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್. ನಂಬರ್ 8. ನಂಬರ್ 8 ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 9. ನಂಬರ್ 9. ಓಕೆ, ಎನಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ಎಸ್, ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಒಬ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 9, 8, 4, 3, 2, 1 ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಓಕೆ, ವಿನ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹೆಸರೆಂತ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ, ಈ ಗೇಮ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಸ್. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಸ್. ಓವರ್ ಟು ನವೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದಿತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವೀಡಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಪಾಪ ಅವರು ಪುನಃ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಡಲ್ನವರು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सांसों में पिरो ले तो होठों से छू ले तो अपना बना ले मुझे प्यार से सीने से लगा के रख करे जिया थक थक दूर नहीं रहना यार से जब मुझसे प्यार उठे पायल के घुंघरू टूटे ओ नाच के मनाओ पिया रे खन खन चूड़ी खन के रघुवीर तेरे बन के तू राजा मेरा जिया रे నిన్ను కోసుకుంటా ఇయ్యాల పోయి
चल यहाँ से निकल तुझे सब ला दूंगा, कदमों में तेरे लाके जग रख दूंगा, हाँ मैं कर दूंगा, बुरे न रहेंगे अधूरे, you know I'm gonna love you like that. आए ऐसे कर से हमको हो गए सौहर से रे, सूखे दिल पे मेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे. I know you want it, but you're never gonna get it. You're never gonna get my power. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಏತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರವ ಲಂಚ ಹುಡು. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ಗೇಮೇ ಮಾಡುವಂತ ನಮಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಗ್ರೂಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಯರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, Rexona keeps you shower fresh. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 2018, 2017, ಎನಿ ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ 2017, 2014, 13, 2013. Anyone else? 2012 ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾರೆ. 21. 2013 is the last. Anyone? Group. Created. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಯಾರದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? 2013 ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಡೇಟ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 5th October ಮ್ಯಾಮ್ 2013. June 23. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? 2013ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರೀಮಡಿ ಸೋಜಾಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಿಸ್ ರೀಮಡಿ ಸೋಜಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮನ್ನು ಆಡುವ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಪ್ಲೀಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷಿಯಾ 2025ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. 82. ಓಕೆ. 91, 92, 84, 94. ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ? ರೀಶಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ. 94 is the highest one. 95. 95. ಓಕೆ, 95 ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು
95 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನು. ಎಸ್ 95 ಒಂದ್ಸಾಲಿ, 95 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, 95 ಥರ್ಡ್. ಆಯ್ತು, ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್. ಇನ್ನು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರಾ? ಎಸ್, ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸುವ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅಲ್ಲ. 95 ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು? ಎಸ್, ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮೂವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರಾ? 95 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಫೋನ್ ತೋರಿಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 95 ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕಮ್, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in mysterious ways. One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. You're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing, acting up. One love for the mother God, one love for the time. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಎನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಸ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ದ ಚಿಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಓ ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 5, ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು? ನಿಹಾಲ್, ನಿಹಾನ್, ನಿಹಾಲ್, ರಿಹಾಲ್, ಸಾರಿ ರಿಹಾಲ್. ರಿಹಾಲ್ಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೂರು ಜೋರು ಮನ್ಪುಲಿ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನೋಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತುಂಬ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 456 ಆದರೆ 456 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಟ್ 456. 101 ಇದ್ರೆ 101 ಇದ್ರೆ 101, 100 ಇದ್ರೆ 100. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 000 ಇಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್, 001 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ, 002 ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾರ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. 224 00 007 00 130 130 0 007 ಓಕೆ, 006 ಓಕೆ. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಮುಂದೆ ಜೀವಿತ, ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅಪ್. ಎಸ್, 6 ಯಾ 006 ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ 003 003. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 002 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, 002 00 ಇದೆಯಾ? 001 ಇದೆಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಸಿನ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಇಡೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಡನ್. ಎಸ್,
ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಮಿನಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಲೆಮಿನಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. I request Jeevita and Ms. Rishul to read out the names of winners in games. I also request Mr. Safir, the president of Alumni Association, to come on to the stage and give away the prizes. Yes. Okay, first game winner, Rishul ma'am. Yes, ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇಮ್ ಓಕೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತಲೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಮಿನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ರಿಹಾಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಸಾರಿ ರೀಮಾ, ಎಸ್, ರೀಮಾ, ಅನೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಸ್, ಎಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Congratulations for all the winners. Thank you very much, Mr. Safir. I want to thank Miss Nishal Nivya. Beautifully, she has anchored the formal program. I want to thank Vijay Naveen. When he was a student, I never thought that he will shine like this. Congratulations and thank you so much. I also thank Miss Jeevita and Miss Rishal. Beautifully, they have conducted, and you had, I think, lovely time with them, isn't it? Thank you so much. After this program, the committee members, please come on to the stage for a photo, because we are publishing a souvenir on account of Silver Jubilee celebration. So in that we need Alumni Association photo. So before you could have your food, please come on to the stage and have a photograph. I thank every one of you. Because of certain inconveniences, we couldn't arrange in a beautiful way. Otherwise, it would have been much more better, enjoying. Definitely, we will have much more lovely program in the coming years. Thank you so much. Now, food is ready in the first floor in the science block. First floor on the other side, the first building whenever you enter, their food is served. Veg meal, sorry to tell you that we couldn't provide non-veg. You enjoy with veg meal, and after that there is selfie point here. I have not seen anybody clicking photos. Please click your photos, and now it's time to enjoy. Those who want to have food, you can go. Rest of you, keep on dancing. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ DJ
Let's have a dance. So thanks for coming. Thanks for the enjoyment. This is your moment. Let's enjoy this moment. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody, 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 everybody,